పాడుదము. రక్షణ దుర్గము మన ప్రభువే, రండి ఉత్సాహించి పాడుదము. రక్షణ దుర్గము మన ప్రభువే, రండి కృతజ్ఞత స్తోత్రముతో రారాజు సన్నిధికి గోదము. రండి కృతజ్ఞత స్తోత్రముతో రారాజు సన్నిధికి గోదము. సత్ప్రభు నామము కీర్తనలం సంతోషగానము చేయుదము. రండి ఉత్సాహించి పాడుదము. రక్షణ దుర్గము మన ప్రభువే. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 తండ్రి దేవా స్తోత్రము. తండ్రి దేవా స్తోత్రము. యేసు రాజా ఆరాధన. యేసు రాజా ఆరాధన. పరిశుద్ధాత్మ దేవా స్తోత్రము. పరిశుద్ధాత్మ దేవా స్తోత్రము. త్రియేక దేవా వందనము. త్రియేక దేవా వందనము. హల్లెలూయా. 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 క్రీస్తునాథుని యందు మిక్కిలి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, చాలా సంతోషముతో ఆనందముతో మీరు ఎన్నో నెలలుగా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నటువంటి యూత్ రిట్రీట్లో పాల్గొనడానికి మీ అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఈరోజు పరిశుద్ధ బలిభోజనం స్పాన్సర్ చేయటానికి 3 కుటుంబాలు ముందుకు వచ్చి ఉన్నారు. యువకులు వాక్కు వలన, పరిశుద్ధాత్మ వలన దేవుని దగ్గరికి నడిపించబడాలని ఆశతో ఈ 3 కుటుంబాలు కూడా వారి పేరు వివరాలు ఏం తెలియచేయకుండా రహస్యంగా యేసుక్రీస్తు చెప్పినటువంటి మాట, నీ కుడి చేయి చేయనది ఏదియో ఎడమ చేతికి తెలియకుండా నీ మత కార్యములు నిర్వహించమని ప్రభు కోరుకున్నాడు. అందువలన ఈ 3 కుటుంబాలను ప్రత్యేకంగా ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజులు మనం స్మరించుకుంటూ వారి కోసం ప్రార్థిద్దాం. అలాగే చాలామంది పరిశుద్ధ బలిభోజ పెట్టించి ఉన్నారు. వారి పిల్లలు, వారి యువకులు మంచి మార్గంలో నడవాలని, కరోనా మహమ్మారి నుండి వారు సంరక్షించబడాలని కోరుకుంటూ పరిశుద్ధ బలిభోజ పెట్టించి ఉన్నారు. వారి కోసం ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజలో మనం ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేసుకుందాం. స్పాన్సర్డ్ బై ఎ డివోటీ for God's blessings upon the family and a brighter future for the children and protection of the family, healing and deliverance of the father-in-law and mother-in-law and the parents, and for the most sacred heart of Jesus to radiate the love of unconditional love of Jesus through the ministry of Father Benny Svidi and the team. Rendo Kutumbam sponsored by a devotee and the family. Our Udesham, thanksgiving to God for the abundant blessings showered upon the family and for the special blessings upon the children in their spiritual growth and their studies, for the successful completion of the son's project, family protection, good health, good crops to the parents. Modo Kutumbam sponsored by a devotee through the intercession of Saint Anne and Joachim. Varudesham, thanksgiving for the good health given to Yerra Devadas and Annapurna, their daughter, 2 sons and grandchildren, and for their spiritual development, protection from coronavirus, and to keep all the departed souls of the family members in peace, and for God's call to many of the male and female youth to contribute their life service in the name of the Lord. ఈ 3 దశలక్ష్యాలను ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజనం మన కానుకగా అర్పించి ప్రార్థిద్దాం బిడ్డలారా. అలాగే ఈనాడు పరిశుద్ధ బలిభోజనం పెట్టించి మన ప్రార్థన సహాయం కోరిన కుటుంబాలు, ఫర్ గాడ్స్ మర్సీ అపాన్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ బోగా మరియు కరుణ కుమార్, మాస్ ఆఫర్డ్ బై బోగా ఆరోగ్యం అండ్ ఫ్యామిలీ, థాంక్స్గివింగ్ మాస్ ఫర్ ద గుడ్ హెల్త్ అండ్ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్స్ అండ్ ఫర్ ద గుడ్ హెల్త్ ఆఫ్ పోప్ ఫ్రాన్సిస్, cardinals and bishops and all the clergy and religious offered by Gade Inna Reddy and Lucy Rani, Thanksgiving Mass offered by Albin Reddy and Parina and the family, for the departed soul of Sri U. Gregory Reddy and for the eternal peace offered by Vijaya Nirmala, Vijaya Rani and Arogyam and the families, for the departed soul of Dr. Didipya Reddy and for her eternal peace, Mass offered by
Dr. Shauri Lamma and family members. Gregorian Mass for the departed soul of Golamari Bala Shaureddy, and for the eternal peace, Mass offered by Gade Joji Reddy and family. For God's protection, spiritual growth, brighter future, and a success in the exam to Gade Abhishek Reddy and a Divya Jyotsana, Mass offered by the parents. For the departed soul of Ralapalli Krishna, Mass offered by Ralapalli Joseph, Pratima Lily. Thanksgiving Mass for all the blessings received and for the grace of God, for the good health, spiritual growth, freedom from all the bondages in the family, for the career settlement of Saumit, Mass offered by Allam Shaurilu and a family. For the healing of Gunta Anil Kumar from the liver problem, jaundice, and for the salvation offered by Gunta Anil Kumar and a family. For God's grace upon Kolli Manadeep to pursue MS in the US, and for the complete healing of Kolli Mary Sujata from rheumatoid arthritis, and for God's anointing upon Kolli Balaraju participating in the 21 days of fasting prayers, Mass offered by the family. Mass offered for the good health of all the family members and deliverance from the hand pain to the parents, healing of the gland for the husband, marriage proposal for the brother, and for special intentions, Mass offered by a devotee. For the deliverance of Lavanya from all the bondages, Mass offered by a devotee. For the good health of Rama and Narasimha Reddy, and for the relief from the knee pain, Mass, and for the protection, Mass offered by the members of the family. Thanksgiving Mass for all the blessings received and for the grace of God, and for the good health of the parents, in-laws, and Father Bala Shaureddy to give up alcohol, and spiritual growth, Mass offered by Shobha Arani. For the departed soul of N.S. Raja Reddy, N. Shekhar Reddy, and Jyoti Kiranmai, Tanaguntala Reddy, Thomasamma, and all the souls who died due to the COVID, Mass offered by N. Nirmala Reddy. For the good health of Satish Kumar, Mass offered by the members of the family. For God's blessings upon the plot and the deliverance from all the bondages and the sanction of the loan, and for the construction, Mass offered by Betty Delphin. For the salvation of Madhulata and to believe in Jesus, Mass offered by Margarita and a family. For the angelic protection and deliverance of Dr. Prasanna Raju and a family. Thanksgiving Mass for God's blessings and for the special intentions of Prakash and Jyoti, Mass offered by Prakash and Jyoti. For the departed soul of Allam Sudhakar Reddy, Mass offered by Aroga Mary and a family. Thanksgiving Mass and for the blessings, protection, and the strength to the family and the business, and for the soul of G. L. S. Rao. Mass offered by Jacinta, Rajiv, Laura, and children. For God's blessings, protection, spiritual growth, and a bright future for the children, Geetam and Maunit. Mass offered by D. Vijay Kumar and Swarna. For the safe delivery and the good health of P. Suryasha and Martina, Mass offered by P.K. Kumar and Prabhavati. For the peace and eternal rest to Podota Sushila on the occasion of her death anniversary, and for the repose of the soul of Podata Rayana and Nagoto Balaraju, Gregorian Mass offered by N. Anna Mary. Thanksgiving Mass on the occasion of the 45th birthday of K. Vivel Roy, and for the good health and the happiness always, Mass offered by the family members Padmavati, Immaculate Nilima Roy, Ignatius, Sanchit Roy. Level Roy, I wish you a very, very happy birthday on your 45th year of blessings by the Lord. We remember and a very special prayer for you during this Holy Mass. For the orphan souls in purgatory to reduce their punishment and take them to the kingdom of God, Mass offered by Silla Gopal Rao and Nirmala. For the almighty blessings upon San Kumar, Sarat Chandra, and Divyasri with a good health
and a brighter future, and to bless with a healthy child for the normal delivery, protection of the family members, Silla Nirmala, Bodhida, Bindu, Manjari, Ashok, Aishani, and Tushant from COVID-19, and for the spiritual growth, good health to them, and for the brighter future, and Tushant to get a speech. Mass offered by Silla Gopal Rao and Nirmala. For the good health to grow in the spiritual life, and Adi Lakshmi, and for the eternal peace, for the departed souls of her husband Thomas, Mass offered by Doddi Adi Lakshmi. For the Almighty to bless her children and grandchildren, and for the good health, protection from COVID-19, for the spiritual growth and brighter future, Mass offered by Gudala Sujanamma, Sugunamma. Thanksgiving Mass to the Holy Family for all the blessings and graces showered upon the family. Mass offered by Y.J. Martin and Y. Shivaramma. For the good health and peace in the family, Mass offered to Mother Mary by Kandula Lurdu Reddy. Mass offered the Divine Mercy, Jesus, for the divine help for the legal issues and other problems of a Francina. Mass offered by the members of the family. Thanksgiving Mass and for God's help in exam to Deepak for the wisdom, memory, power to pass with a good score. Mass offered by the members of the family. For the good health of T. Swarna Mary and Bhopal Reddy, and for the good knowledge for the children, Mass offered by T. Swarna Mary. For Father Benny S. Sweety's protection and anointing, Mass offered by a devotee. For the healing of Vajita from spondylitis, Mass offered by Sunita. For the soul of Golamari Carolinamma, Mass offered by Boyapati Maria Rojamma. For God's blessings and anointing upon Father Benny SVD, Father Anil SVD, Sister Banu, Sister Lucy, and Brother Raja Reddy, Mass offered by a devotee from Dubai. For the healing of M. Nageswarao from liver problem, and for the deliverance from the alcohol, and for the deliverance of Naresh from alcohol and drugs, and for the deliverance of all his friends, and for the good health of Maria Rani in the pregnancy, and for the blessings upon Lokesh Babu, Monisha and Teja Babu, and on Divine Mercy Center intercessors, Mass offered by a family from Tanuku and Dubai. For the good health and good education and God's blessings upon K. Pooja, Mass offered by A. Pushpa. For the change of heart and for the good education of Nikhil Raja Reddy, Mass offered by Nakshatrama. Thanksgiving Mass for G1 visa to A. Mahindra Silva, and the God's blessings on Saranya Sravya, Mass offered by Nirmala Joswin. For the good health and God's blessings upon Narishati Bala, Justin Rohit, and Rahul, and to participate in the 5 days of retreat, and for God's help and education, and to get a good result in the exam, and for the peace and the unity in the family, and for the departed souls of the family, Mass offered by Narishati Sundaraju and Sliva Thomasamma. For the studies of D. Monica Grace and D. Sarika Grace, and for the family's good health, Mass offered by D. Sarika Grace. For the success in the visa interview and to get good marks in the BTech, and for God's grace and Mother Mary's health, Mass offered by T. Mary family members. For the blessings upon Shiv Reddy with a brighter future and a knowledge, and to be with him during the exam, Mass offered by Gade, Anthony Reddy and Veronica. Thanksgiving Mass for all the blessings upon Rajashekar Reddy and Teja, and God's help in the studies, and for the good marriage proposals, and for all the departed souls of the family, Mass offered by a devotee. For the forgiveness and repentance, spirit of fear of God, divine wisdom and knowledge for Mary Anandita Kumareddy, Anish Vadireddy, Mary Ananya Kumareddy, Mass offered by Anu. For the good health and protection of the family, and for the good health of the animals,
and for the development of the business and for the spiritual knowledge of Hasini and Harun, mass offered by Bala and Prasanna. For the bright future and the Thanksgiving mass offered in the name of Saint Anthony by Anand Reddy and Sundari. For the good health of Mary Lazarus, mass offered by Mary Lazarus. For the good marriage proposal for Shirley Lazarus, mass offered by Mary Lazarus. For all the sufferings, souls in the purgatory, mass offered by Celestina and her family. For God's protection and blessings upon Anita Lewis and her family, mass offered by Anita Lewis and her family. For the completion of the house construction and God's blessings on Michael Xavier, mass offered by Michael Xavier and a family. For God's protection and blessings upon Maria Caroline David and Abhishek John, and may God give them wisdom to study well, mass offered by Celestina and a family. For the good health and bright future of Varun, and for the good health of Varsha, and to get admission in God's will, mass offered by Sister Banu. For God's blessings upon Sri Anjali to get a good rank, and for the good education and for the fear of God of Kirtan Raj, and to participate in the youth retreat, mass offered by Marapaka Shobha Anand. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మీరు పెట్టించిన పరిశుద్ధ బలి భోజ ఉదర్శ లక్ష్యాలన్నిటినీ ఈ బలిలో కానుకగా అర్పించి నేను ఈ పరిశుద్ధ బలి మీ అందరి కోసం అర్పిస్తూ ఉన్నా. అలాగే ఈ 5 రోజుల తెలుగు ధ్యాన వడకములో యువకులందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేయాలని, అటెండ్ అవుతున్న వారికి దేవుని యొక్క వాక్కు వలనను ఆత్మ వలన కృపా వరముల దేవుడు కృంభరించాలని మనం ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిద్దాం. అలాగే ఆన్లైన్లో మీరు ఎంతో మంది మాస్లో పాల్గొంటున్నారు. ప్రియులారా, మీరందరూ కూడా మీ విన్నపాలను, మీ ప్రార్థనలన్నిటినీ కూడా మీ పిల్లలని, యువకులను 2 చేతులు జోడించి భక్తితో ఈ పరిశుద్ధ బలిలో కానుకగా అర్పించి మీరు ప్రార్థించండి. దేవుడు మీ అందరి విన్నపాలను, మనవులు ఆలగించాలని, ఈనాడు స్పాన్సర్ చేసిన బిడ్డలని ప్రత్యేకంగా దీవించాలని ఈ పరిశుద్ధ బలిలో భక్తితో విశ్వాసముతో మనము ఈ పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుకుందాం. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమునా ఆమేన్. మననాథుడైన యేసుక్రీస్తు కృపా, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహవాసము సహకారము మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రియబిడ్డలారా, ఈ రోజు నుంచి శుక్రవారం వరకు 5 రోజులు యువత ధ్యాన వడకాన్ని ఫాదర్ బెన్నీ ఎస్వీడి అనే యూట్యూబ్ ఛానల్లో మనం నడిపించబోతున్నాం. ఇప్పుడు 6 గంటలకి పరిశుద్ధ దివ్య బలిపూజతో ఈరోజు జరగబోయే అన్ని కార్యక్రమాలు దేవుని ఆత్మ వలన నడిపించబడాలని మీ ఒక్కొక్కరి కోసము, డివైన్ మర్సీ సెంటర్ టీమ్ మెంబర్స్ కోసము ఈ పరిశుద్ధ బలిపూజను మనం కలిసి అర్పిస్తున్నాం. ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజ అయిన వెంటనే పిల్లల పెంపక విధానం, పేరెంటింగ్ స్టైల్స్ అనే ఒక మంచి వాక్య పరిచర్య మీరు వినబోతూ ఉన్నారు. అనగా పిల్లలని తల్లిదండ్రులు ఎలా పెంచాలి, ఒక్కొక్క పెంపక విధానాన్ని బట్టి యువకులు పిల్లలు ఎలా పైకి వస్తారు. ఇది తల్లిదండ్రులను ఉద్దేశించి, పిల్లల్ని ఉద్దేశించి చెప్పబడుతున్నటువంటి ఒక వాక్య పరిచర్య. తర్వాత మీరు మీ బాధ్యతలు, మీ పనులు, ఉద్యోగాలు అన్ని మీరు చేసుకోండి. సాయంకాలము 6 గంటలకి 4వ ఆజ్ఞను ఆధారం చేసుకుని
పిల్లలు, యువకులు తల్లిదండ్రులని, అత్తమ్మ మామయ్యలని, పెద్దవాళ్ళను ఎలా గౌరవించాలి, దేవుని ఆజ్ఞ ప్రకారం వారు ఎలా జీవించాలి, పెళ్ళైన తర్వాత కూడా వారు పెద్దలని, దేవుడు వారికి ఇచ్చిన అత్తమ్మ మామయ్యలను వారు ఎలా ప్రేమతో ఆదరవుతో చూడాలి. ఇటువంటి ఒక మంచి వాక్య పరిచర్య 6 గంటలకి మీరు వినబోతూ ఉన్నారు. సాయంకాలం 7 గంటలకి రెవరెండ్ ఫాదర్ అనిల్ దేవుని యొక్క ప్రేమ, తన పోలికలో సృష్టించబడినటువంటి తల్లిదండ్రులతో దేవుడు ఎలా పంచుకున్నారో ఆ దేవుని ప్రేమను పిల్లలు కూడా తల్లిదండ్రుల నుంచి ఎలా పొందుకుంటారో, అమ్మ, నాన్న, తోడ్పుట్టువులు, కుటుంబ సభ్యులందరూ కలిసి ఆ దేవుని ప్రేమలో ఎలా జీవించాలో, కుటుంబం గురించినటువంటి దేవుని సంకల్పం అనేటువంటి అంశాన్ని సాయంకాలము ఆరాధనలో మనం ధ్యానించబోతూ ఉన్నాం. బిడ్డలారా, ఈ 5 రోజుల తెలుగు ధ్యాన వడక మొట్టమొదటి రోజు నేను ఇప్పుడు చెప్పిన అన్ని ఉద్దేశ లక్ష్యాలను ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనంలో జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటూ, లోకవ్యాప్తంగా వేలాది మంది యువకులు ఈ ధ్యాన వడకములో పాల్గొంటూ ఉండగా వారు ఒక్కొక్కరిని ఉద్దేశించి ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనంలో మనం ప్రార్థిద్దాం. ఈనాడు కథోలిక సభ పునీత జోకీము అన్నమ్మల పండుగని ఆడుతూ ఉంది. మన పరిశుద్ధ గ్రంథములో జోకీము అన్నమ్మల గురించి ఎటువంటి ఒక రెఫరెన్స్, ఒక పరామర్శం అయితే లేదు. కానీ పునీత యాకోబు రాసినటువంటి ఒక గ్రంథములో, అనగా అపోక్రిఫల్ బుక్స్ అంటారు, అలాంటి ఒక గ్రంథములో మరియ తల్లికి తల్లిదండ్రులైన పునీత జోకీం అన్నమ్మల గురించి రాయబడి ఉంది. అనగా యేసు క్రీస్తుకి అమ్మమ్మ, తాతయ్య. వారు నజరేతు పట్టణములో జీవించినటువంటి ఒక గొప్ప ప్రభు కుటుంబములో పుట్టి పెరిగినటువంటి దంపతులని, వారికి పిల్లలు లేరు చాలా సంవత్సరాలుగా, కానీ కన్నీరి మున్నీరుగా ప్రభు సన్నిధిలో వారు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు ఒక కుమార్తెను ఇచ్చారని, ఆ ఏకైక కుమార్తెకి మేరీ అనేటువంటి పేరు పెట్టినట్లు, చిన్నప్పటి నుంచే చాలా దైవభక్తితోనూ క్రమశిక్షణలోను దేవుని మార్గములోను జీవించినటువంటి ఒక బాలిక మరియమ్మ అని పునీత యాకోబు రాసినటువంటి లేఖనలు, అనగా ఆ బైబిల్లో రాయబడి ఉంది. అందువల్ల ఈరోజు ప్రియబిడ్డలారా, జోకీము అన్నమ్మలు మరియ తల్లిని, ఆ చిన్న బాలికను ఎలా క్రమశిక్షణలో, దైవభక్తిలో, దైవప్రేమలో పెంచి పైకి తీసుకొచ్చారో, యేసుక్రీస్తుకి ఈ లోకానికి జన్మం, మనుష్యావతారం ఎత్తటానికి తండ్రి దేవుడు ఆ చిన్న బాలికను ఎలా ఎంపిక చేసుకున్నాడో, అలాగే దేవుడు కూడా మన యువకులను, మీ పిల్లలను, మీ మనవుడు మనవురాలను ఆ జోకీములు అన్నమ్మల ప్రార్థనా సహాయం ద్వారా చక్కగా దేవుని మార్గములో, క్రమశిక్షణలో ఈ తెలుగు ధ్యాన వడకం ద్వారా దేవుడు వారిని నడిపించాలని ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనంలో ఈ జోకీము అన్నమ్మల ప్రార్థన సహాయం కోరుకుంటూ మనం ప్రార్థిద్దాం. బిడ్డలారా, తెలుసో తెలియక మీ పిల్లలు, మీ యువకులు, మీ మనవుడు మనవురాలు బహుశా చేసిన పాపములు, దోషములను మన్నించుమని ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనంలో మనం కోరుకుందాం, ప్రార్థిద్దాం. అలాగే కొన్నిసార్లు పిల్లల పెంపక విధానములో తల్లిదండ్రులు కూడా పొరపాటు చేస్తారు. బాధ్యత నిర్వహించకుండా నిర్లక్ష్యం వలన రకరకాల చెడు అలవాట్లకి, బంధకాలకి గురి అయి తల్లిదండ్రులు కూడా పిల్లలు తప్పుడు మార్గంలో నడవటానికి కారకులవుతారు. అందువలన అలాంటి తల్లిదండ్రుల పాపము ప్రభు మన్నించాలని ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనంలో మనం కోరుకుందాం, ప్రార్థిద్దాం. 2 చేతులు మీ గుండె మీద పెట్టి ఒకసారి మీ కుటుంబ పరిస్థితిని జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. మీ పిల్లలని, మీ మనవుడు మనవరాలని సరైనటువంటి దేవుని మార్గములో మీరు కనిపించారా? పిల్లలుగా మీరు తల్లిదండ్రుల్ని గౌరవిస్తూ 4వ ఆజ్ఞ పాటించి దైవభక్తిలో జీవిస్తూ ఉన్నారా? లేకపోతే వినయముతో, వినమ్రతతో ప్రభు సన్నిధిలో
పాపక్షమాణం కోరుకుందాం. ఈ యువకుల ధ్యాన వడకములో పాల్గొంటున్న అనేక మంది బిడ్డలందరినీ ప్రభువును సమర్పించుకుంటూ వారందరి తరపున దేవా మా పాపములు మన్నించుమని ప్రభు సన్నిధిలో ఒక ఉత్తమ మనస్తాప ప్రార్థన మనం చెప్పుకుందాం. సర్వేశ్వర స్వామి దేవర వారు మితిలేని సకల మేలుల స్వరూపులై ఉండుట వలన సకల వస్తువుల కంటే మిమ్ము అధికముగా ప్రేమించుచున్నాము. నీకు నా పాపముల చేత ద్రోహము చేసినందువలన మహా మనస్తాపపడుచున్నాను స్వామి, మహా దుఃఖపడుచున్నాను స్వామి, మహా ఉత్తమ మనస్తాపపడుచున్నాను స్వామి. ఇక మీదట ఒక్కనాటికిని ఇటువంటి పాపములను చెయ్యనని నిండు మనసుతో గట్టి ప్రతిజ్ఞ చేయుచున్నాను స్వామి. ఆమేన్. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి కల్వరీ రక్తముతో సకల యువకులను కడిగి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు చర్చునుగాక. తండ్రి దేవా మాపై దయచూపుము. తండ్రి దేవా మాపై దయచూపుము. యేసుక్రీస్తు రాజా మీ బిడ్డలపై దయచూపుము. యేసుక్రీస్తు రాజా మీ బిడ్డలపై దయచూపుము. పవనాత్మదేవా మాపై దయచూపుము. పవనాత్మదేవా మాపై దయచూపుము. ప్రార్థించుదము. పరలోక భూలోకమునకు అధిపతియగు ఓ సర్వేశ్వరా, మిమ్ము ప్రేమించు వారికి అనేక ఆధ్యాత్మిక వరములను దయచేయుచున్నారు. మా హృదయములను మీ ప్రేమతో నింపి అన్నిటికంటే అధికముగా మిమ్ము ప్రేమించినట్లును ఆశాతీతమగు నీ వాగ్దానములకు అర్హులమగునట్లు నీ కృపను మాకు ప్రసాదింపుము. పునీత జోకీము అన్నమ్మల ప్రార్థన సహాయము ద్వారా ప్రతి కుటుంబము మీ ఆజ్ఞలను పాటించి నీకు అనుకూలముగా జీవించినట్లు ఈ ధ్యాన వడకములో పాల్గొన్న యువకులను వారి ప్రార్థనా సహాయమున దీవించుము. మీతోను పవిత్రాత్మతోను కలిసి యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము నిర్గమాకాండము 32వ అధ్యాయము పవిత్ర వచనములు 15 నుండి 24 వరకు మరియు 30 నుండి 34 వరకు. మోషే కొండ దిగి వచ్చెను. ఇరువైపులా వ్రాసిన శాసనముల పలకలు 2 అతని చేతిలో నుండెను. ఆ పలకలు
దేవుడు చేసినవి, వాని మీద చెక్కిన వ్రాత దేవుని వ్రాత. యెహోషువ కొండ క్రింద ప్రజలు కేకలు వేయుట విని మోషేతో, మన శిబిరము నుండి ఏదో యుద్ధనాదము వినిపించుచున్నది అని అనెను. కాని మోషే అతనితో, ఆ నాదము గెలిచిన వారి విజయ గీతము కాదు, ఓడిపోయిన శోక గీతము కాదు, అది పాటలు పాడువారి సంగీత నాదము అని అనెను. మోషే శిబిరమును సమీపించి బంగారు దూడను దాని చుట్టూ నాట్యమాడు ప్రజలను చూచి కోపముతో మండిపోయెను. అతడు తన చేతిలోని పలకలను కొండ దిగువన విసిరికొట్టి ముక్కలు ముక్కలుగా పగలగొట్టెను. వారు చేసిన బంగారు దూడను అగ్నిలో కాల్చి పిండి చేసెను. ఆ పిండిని నీళ్ల మీద చల్లి ఇజ్రాయేలీలచే ఆ నీటిని త్రాగించెను. అతడు అహరోనుతో, ఈ మాటలు నీకేమి అపకారము చేసినవి? వీరి చేత ఇంత మహాపాపము చేయించితివి అనెను. అహరోను మోషేతో, అయ్యా, నా మీద కోపపడవలదు. ఈ ప్రజలు ఎంతటి దుర్మార్గులో నీకు తెలియను. వీరు నాతో, మాకొక దేవరును తయారు చేయుము, మమ్ము ఐగుప్తు నుండి నడిపించుకొని వచ్చిన ఆ మోషేయున్నాడే, అతనికేమి కీడు మూడినదో మాకు తెలియదు అని అనిరి. నేను వారిలో బంగారము కలవారు దానిని నా యొద్దకు తీసుకొని రమ్ము అంటిని. వారు తమ బంగారమును తీసుకొని వచ్చిరి. నేను ఆ బంగారమును అగ్నిలో పడవేయగా ఈ దూడ బలి ఆయెను అని చెప్పెను. మరునాడు మోషే ప్రజలతో, మీరు మహాపాతకమునకు ఒడిగట్టితిరి. నేను కొండ మీదకెక్కి ప్రభువును కలుసుకొందును. ఒకవేళ నేను మీ పాపములను పరిహారము చేయగలనేమో చూతుము అని అనెను. అతడు ప్రభువును సమీపించి, ప్రభు, ఈ ప్రజలు ఘోర పాపము చేసిరి. వారు బంగారముతో ఒక దేవరును చేసుకొంటిరి. అయినను నీవు వారి ఆగడములను మన్నింపుము. అట్లు మన్నింపనొల్లవేని నీవు వ్రాసిన గ్రంథము నుండి నా పేరు కొట్టివేయుము అని మనవి చేసెను. ప్రభు అతనితో, పాపము చేసిన వారి పేరునే నా గ్రంథము నుండి తొలగింతును. ఇక నీవు వెళ్ళి నేను చెప్పిన తావునకు ఈ ప్రజలను తోడుకొని పొమ్ము. నా దూత మిమ్ము నడిపించును. కానీ నేను శిక్ష విధించు సమయము వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రజలను వారి పాపములకు తగునట్లుగా దండించి తీరెదను అని అనెను. ఇది ప్రభువాకు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. వెదకని చోటే లేదు నా దేవుని కోసం, వెళ్ళని స్థలమే లేదు నా ప్రభుని ప్రేమ కోసం. వెదకని చోటే లేదు నా దేవుని కోసం, వెళ్ళని స్థలమే లేదు నా ప్రభుని ప్రేమ కోసం. వెదకితి నీవే సారితిని, అంతటా తిరిగితి. వెదకితి నీవే సారితిని, అంతటా తిరిగితి. తను కానరాక నీ కలత చెందితి. తెను కానరాక కలత చెందితి. వేదనలో శోధనలో కన్నీరు కాచితి. నాలోకి పొంగి చూస్తే నా గుండెలో ఉన్నాడు.
చూస్తే నా గుండెలో ఉన్నాడు. ప్రేమే దేవుని స్వభావము, ప్రేమే దేవుడు. ప్రేమే దేవుని స్వభావము, ప్రేమే దేవుడు. వెదకని చోటే లేదు నా దేవుని కోసం, వెళ్ళని స్థలమే లేదు నా ప్రభుని ప్రేమ కోసం. మిలిన వారు మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. పునీత మత్తయి గారు రాసిన సువార్తలోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనాలు 31 నుండి 35 వరకు. ఆయన మరొక ఉపమానమును ఇట్లు వారితో చెప్పును. పరలోక రాజ్యము పొలములో నాటబడిన ఒక చిన్న ఆవగించును పోలి ఉన్నది. అవి విత్తమునములు అన్నిటికంటే చిన్నదైనను, పెరిగినప్పుడు అది పెద్ద వృక్షమై దాని కొమ్మలలో పక్షులు వచ్చి గూళ్ళు కట్టుకుని నివసించును. ఆయన వారికి మరి ఒక ఉపమానమును ఎట్లు చెప్పును. ఒక స్త్రీ పులిసిన పిండిని 3 కుంచముల పిండితో ఉంచగా ఆ పిండి అంతయు పులియబారెను. పరలోక రాజ్యము దీనిని పోలి ఉన్నది. యేసు జనసమూహములకు ఈ విషయములన్నీ ఉపమానములతో బోధించును. ఉపమానము లేక వారికి ఏమీ బోధింపడాయను. ప్రవక్త పలికిన ఈ క్రింది వచనములు నెరవేరినట్లు ఆయన ఈ రీతిగా బోధించెను. నేను ఉపమానములతో బోధించదును, సృష్టి ఆరంభము నుండి గుప్తమై ఉన్న వానిని బయలుపరచదును. ఇది యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములన్నీ మన్నింపబడునుగాక. ఆమేన్. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ పురుషత బలి భోజనంలో ప్రసంగము లేదు. మనం ఇప్పుడు వెంటనే అర్పణ సమయంలో ప్రవేశిస్తున్నాం. ఈ అర్పణ సమయంలో గమనించండి, లోకవ్యాప్తంగా వేలాది మంది యువతి యువకులు పిల్లలు ఈ ధ్యాన వడకములో పాల్గొంటున్నారు. ఈ బలిలో పాల్గొంటున్న మీరు మీ పిల్లలని, మనవడు మనవరాలని, అలాగే ఈ వడకం నడిపేసిన టీం మెంబర్స్ని గాయక బృందము అర్పణ గానం పాడుతూ ఉండగా భక్తితో ప్రభువు సన్నిధికి సమర్పించుకుని మీరు ప్రార్థనలో ఉండండి. స్వీకరించుమయ్యా నా బలియార్పణ, ఆదరించుమయ్యా నా హృదయార్పణ. స్వీకరించుమయ్యా నా బలియార్పణ. శ్రీ యేసునాథా నా జీవనాథా, శ్రీ యేసునాథా నా జీవనాథా, ఆదరించుమయ్యా నా హృదయార్పణ. స్వీకరించుమయ్యా నా బలియార్పణ, ఆదరించుమయ్యా నా హృదయార్పణ.
స్వీకరించుమయ్యా నా బలి అర్పణ, ఆదరించుమయ్యా నా హృదయార్పణ, స్వీకరించుమయ్యా నా బలి అర్పణ. సహోదరి సహోదరులారా, మనము అర్పించు ఈ బలి సర్వశక్తి గల పిత అయిన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమనట్టులా ప్రార్థించుదము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనముల కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనముల కొరకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించుగాక. ప్రియబిడ్డలారా, రెండు చేతులు జోడించి యువత యువకుల ధ్యాన వడక మొట్టమొదటి రోజు ఈ పరిశుద్ధ బలిని, అలాగే ఈ దినము ఈ ధ్యాన వడక మొట్టమొదటి రోజు స్పాన్సర్ చేయటానికి 3 కుటుంబాల ముందుకు వచ్చి ఉన్నారు. ఆ 3 కుటుంబాలు కూడా రహస్యంగా వారి పేరు వివరాలు ఏమి తెలియచేయకుండా భక్తితో ఈ సువార్త పరిచర్య గొప్ప కార్యమును నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. వారి ఉద్దేశ లక్ష్యాల కోసము అనే పరిశుద్ధ బలి పూజలో ప్రార్థన చేసుకుందాం. మొదటి కుటుంబం ఒక విశ్వాసి. దేవుని యొక్క సంరక్షణ వారి ఇంటికి కావాలని, వారి పిల్లలకి మంచి జ్ఞానము, బుద్ధి, తెలివిని, మంచి భవిష్యత్ దేవుడు ఏర్పాటు చేయాలని, వారి అత్తమ్మ మామయ్యలకి స్వస్థతను, విడుదల దేవుడు ప్రసాదించాలని, తల్లిదండ్రులకి మంచి ఆరోగ్యం దేవుడు ప్రసాదించాలని, యేసుక్రీస్తు పరమ పవిత్ర తిరుహృదయ భక్తితో ఆ దేవుని యొక్క ప్రేమాగ్నిలో వారు నడిపించబడాలని కోరుకుంటూ ఈ ధ్యాన వడకాన్ని స్పాన్సర్ చేస్తూ ఉన్నారు. రెండో కుటుంబము దేవుడు వారి కుటుంబంలో చేసిన సకల మేలు కృతజ్ఞతగా ఈ బలిని స్పాన్సర్ చేస్తూ వారి పిల్లలకి మంచి జ్ఞానము, బుద్ధిని, తెలివిని, సంరక్షణ దేవుడు ఏర్పాటు చేయాలని, అలాగే వారి కుమారుడు చేస్తున్నటువంటి ప్రాజెక్ట్ విజయవంతంగా జరగాలని వారు కోరుకుంటూ ఉన్నారు. అలాగే కరోనా మహమ్మారి 3వ ప్రభావం నుండి దేవుడు వారి కుటుంబాన్ని సంరక్షించాలని, వారి పొలములో పంటలు విస్తారంగా మంచిగా పంటాలని ఉద్దేశముతో ఈ యొక్క సువార్త పరిచర్య స్పాన్సర్షిప్ చేస్తూ ఉన్నారు. 3వ కుటుంబము ఒక విశ్వాసి పునీత జోకిం అన్నమ్మల భక్తితో స్పాన్సర్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఎర్ర దేవదాసకి మంచి ఆరోగ్యం దేవుడు ప్రసాదించాలని, అన్నపూర్ణ దేవుడు సంరక్షించాలని, అలాగే వారి కుమార్తెను, 2 కుమారులను, వారి మనవుడు మనవరాలను దేవుడు కరోనా మహమ్మారిని సంరక్షించి కాపాడాలని, ఆ పిల్లలు దేవుని యొక్క మార్గములో, దైవభక్తిలో వారు ఎదిగి వారు బలపడాలని, అలాగే వారి కుటుంబములో చనిపోయిన ఆత్మలకి నిత్య విశ్రాంతి దేవుడు ప్రసాదించాలని, యువకులందరూ ఈ ధ్యాన వడకములో పాల్గొని దేవుని సేవయందు వారి తలాంతులను దేవుని మహిమ కోసం వారు వాడుకోవాలని మంచి ఉద్దేశముతో ఈ 3 కుటుంబాలు ఈ పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేస్తూ ఉన్నారు. వారిని, వారి ఉద్దేశ లక్ష్యాలను పూర్తిగా ఈ బలిలో మనం స్మరించుకుంటూ మనం ప్రార్థిద్దాం. అలాగే బిడ్డలారా, ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించినట్టు అనేక మంది ఉన్నారు. మరి ముఖ్యంగా యువకులు ఈ తెలుగు ధ్యాన వడకం ద్వారా దైవభక్తిలో, దైవ ప్రేమలో, దైవ విశ్వాసము నడిపించబడాలని మనం ప్రార్థిద్దాం. ఈనాడు పూజలు పెట్టించిన ప్రతి ఒక్కరి ఉద్దేశ లక్ష్యాలు ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజ యోగ్యత ద్వారా సఫలం అవ్వాలని, దేవుడు వారిని దీవించాలని మనం ప్రార్థిద్దాం. అలాగే ఆన్లైన్లో మీరు ఎన్నో నెలలుగా ఎదురు చూస్తున్న ఈ ధ్యాన వడకం అనేక మందికి దీవెనగా, ఆశీర్వాదంగా మారాలని మనం కోరుకుందాం. అలాగే ఈ ధ్యాన వడక మొదటి రోజు వాక్య పరిచర్య చేస్తున్నటువంటి దేవుని యొక్క బోధకులను, ఆరాధన నడిపిస్తున్నటువంటి ఫాదర్ అనిల్ని,
పాల్గొంటున్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని ఈ బలిలో స్మరించుకుంటూ ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 ఏలిన వారు మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను మీ ప్రార్థనలను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభువు వైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైనా ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ఏలిన వారా, పావన పిత, సర్వశక్తి గల ఉన్నత సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను మేము మీ కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, శ్రేయస్కరము. మీరు నిత్యము మీ పునీతుల స్తుతిగానము అందుకొనొచ్చు ఉన్నారు. వారిని గౌరవించినప్పుడు మీరు దయచేసిన వరములని మేము స్మరించుకొనుచున్నాము. పునీత జ్వాకేము అన్నమ్మల పుణ్యపూరిత జీవితము మాకు ఆదర్శముగా చూపుచూ ఉన్నారు. వారి సహవాసము సత్సంతముగా తయారు చేర్చు ఉన్నారు. వారి ప్రార్థన ఫలితమున మాకు సహాయమును అందించుచూ ఉన్నారు. ఇట్టి పుణ్యపూరిత జీవితముల ప్రభావం వలన మేము విశ్వాసమును స్థిరపడి మా జీవిత పోరాటమును జయప్రదముగా కొనియాడగలుగుచూ ఉన్నాం. ఈ విధమున మా నాథుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా మీతో సహా నిత్య మహిమ కిరీటమును పొందగలుగుచూ ఉన్నాం. ఆ కారణమున దూతలతోనూ పునీతులతోనూ ఏకమై నిరంతరము నిన్ను కీర్తించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, 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 పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసానా. ప్రభు నామమున వేంచేయువారు ధన్యులు. మహోన్నతమున హోసానా. ప్రియులారా, ఈ నడు పూజ సమయంలో ప్రత్యేకమైన పరిశుద్ధాత్మ ప్రసన్నత కోసం మనం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము. ఈ సమయంలో భక్తితో ప్రభు సన్నిధిలో మోకరించి ఆ ఆత్మ మీ పిల్లలని, మీ మనవడు మనవరాలను, లోకవ్యాప్తంగా తెలుగు ధ్యాన వడకల్లో పాల్గొన్న యువకులను పరిశుద్ధాత్మ విశ్వాసము, దైవభక్తి, దైవ ప్రేమ, తల్లిదండ్రుల పట్ల గౌరవము కలిగి జీవించాలని ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో మీరు ప్రార్థించండి. పావన పిత, మీరు నిజముగా పరిశుద్ధులు. మీ సృష్టి అంత మేము స్తుతించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభు అని యేసుక్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం వలన సమస్తమును నూతనీకరించ చిత్తగించితిరి. ప్రపంచమాద్యంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచూ ఉన్నారు. కావున ఏలిన వారా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చియున్నాము. మీ పవిత్రాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచ ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. ఏ విధమున ఇవి మానాదుడును మీ కుమారుడునైనా యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చలను
మీకు నెరవేర్చుచున్నాము. వారు పాటుపడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పము నందుకొని మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిది, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఆ విధముగనే భోజనానందరము పాత్రము నందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లని, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునకై సిలువలో ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము మీ మరణమును ప్రకటించుదము, మీ ఉత్థానమును చాటుదము, మీరు మరలా వచ్చు వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, యేసుక్రీస్తు శిలువ పాటల మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవితమసుగి అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాం. మీ సముఖమును మోకరించి ఈ తెలుగు ధ్యాన విడక మొట్టమొదటి రోజు ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించడానికి మమ్మందరిని పాత్రలుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ శరీరక్తములో పాలెవారుగా మమ్ము పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా అభిషేకించి దేవుని వాక్యమందు దేవుని పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపునందు భాగస్థులుగా చేయమని బతిమాలుకొనుచున్నాం. ఏలిన వారా, ప్రపంచమంతటా వ్యాపించిన మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకం ఉంచుకొనము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, పోలా ఆంతోనీ అగ్రపీఠాధిపతులను, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులను, మఠకన్యలను, నీ సేవకులు సేవకులందరినీ విశ్వాసమందును ప్రేమయందును స్థిరపరచి నడిపించండి. ఉత్థానమగదమును ఆ నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, మరి ముఖ్యంగా కరోనా మహమ్మారి వలన చనిపోయిన ఆత్మలందరి పైనను, దిక్కులేని ఆత్మల మీదను,
ఉద్దర స్థలములో పీడింపడుతున్న ఆత్మల పైన కనికరించి ఈ పరిశుద్ధ బలి యోగ్యత ద్వారా వారందరినీ నీ అక్షర సౌభాగ్యమునకు వారసులుగా చేర్చమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. మా అందరిపై దయ చూపి దేవిని కన్య తల్లిగా మరియ మాతతోనూ పునీత అన్నమ్మ జ్వాక్యములతోనూ పునీత జోజప్ప గారితోనూ సకల పునీతులతో పాటు మమ్మను మీ మోక్ష భాగ్యమునకు వారసులుగా చేర్చండి. ప్రభువా, ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి భోజనం స్పాన్సర్ చేసి రక్షణ సువార్తను అందిస్తూ ఉన్న ఈ తెలుగు ధ్యానం మొదటి రోజును నడిపిస్తూ ఉన్నటువంటి 3 కుటుంబాలను వారి ప్రత్యేకమైన ఉద్దేశ లక్ష్యాలన్నిటినీ ఈ బలిలో స్మరించుకుని మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఈ బలి యోగ్యత ద్వారా స్వార్థ పరిచయ ద్వారా వారి ఉద్దేశ లక్ష్యములు జరిగి తీరునుగా అని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి మా ప్రార్థన సహాయం కోరిన ప్రతి ఒక్కరిని వారు ఎక్కడ ఉన్నా ఈ బలి యోగ్యత ద్వారా దీవించి ఆశీర్వదించండి. ఈ తెలుగు ధ్యాన బడకాన్ని యువతి యువకుల కోసం నడిపిస్తున్న మా డివైన్ మర్సీస్ అండ్ టీమ్ని, గాయక బృందమును, లోకవ్యాప్తంగా ఈ యువత ధ్యాన బడకములో పాల్గొన్న యువతి యువకులందరినీ ఈ పరిశుద్ధ బలి ద్వారా దీవించి ఆశీర్వదించండి. నీ రక్షణ సువార్త కార్యమును ఈ తెలుగు ధ్యాన బడకం ద్వారా జరుగునుగాక. మేము కూడా ఒక్కరోజు మీ సన్నిధికి చేరి మీతో కలిసి ఆనందం పొందు భాగ్యం పొందుదుముగాక. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుడు యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 2 చేతుల పైకి లేపి పునీత అన్నమ్మ జోక్యములతో కలిసి త్రిత్వక దేవుని మనం కనపరచుకుందాం. వారి ద్వారా వారితో వారి అందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వరా పవిత్రాత్మతో ఏకమై మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు మీకే నిరంతరము కలుగునుగాక. ఆమేన్. ప్రభు యేసుక్రీస్తు మనకు నేర్పించిన ప్రార్థన 2 చేతుల పైకి లేపి భక్తితో విశ్వాసముతో ప్రార్థించుకుందాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామము పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరునట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పుబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులు మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధనయందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడులో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ఏలిన వారా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజులలో ఈ యువత ధ్యాన బడకములో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డని సకల కీడుల నుండి, అవిశ్వాసము నుండి, చెడు అలవాటుల నుండి, మంత్రతంత్ర శక్తుల నుండి, దేవుని రాజ్యానికి వాక్యానికి విరుద్ధమైన ప్రతి సైతాను ముసుకుతనము నుండి విడిపించబడునగాక. మే మోక్షానందమును మా రక్షకుడు యేసు క్రీస్తు 2వ ఆగమను నిరీక్షించుచుందము. నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానమే కొసగుచున్నానువని మీ అపోస్తులు వచించిన ప్రభువుని యేసువా, మా పాపములను బలహీనతలను పాటింపక ఈ వడకములో పాల్గొన్న ప్రతి కుటుంబములో నీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా శాంతి, సమాధానమును, ఐక్యమును అనుగ్రహించబడునుగాక. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా, యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు శాంతి సమాధానము తెలుపుకుందాము.
సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయ చూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయ చూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో పరలోక రాజ్యమును ఆవగింజతో పోల్చిన క్రీస్తు ప్రభు. ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులరు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను, కాని నీవు ఒక్క మాట పలికినా నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు మనకు నిత్య జీవములో భాగం ప్రసాదించును గాక. ఆమేన్. ప్రియబట్లారా, మీరు ఆన్లైన్లో దివ్య ప్రసాదము స్వీకరించలేరు కనుక ఈ తెలుగు ధ్యాన వడకములు పాల్గొంటున్న మీరు సాధ్యమైతే ఈ పరిశుద్ధ బలి అయిన తర్వాత మీ విచారణ ప్యారిష్కి వెళ్ళి గురువులను కలిసి మీరు దివ్య ప్రసాదము స్వీకరించండి. ఒకవేళ దివ్య ప్రసాదం స్వీకరించే పరిస్థితిలో మీరు లేకపోతే ఆత్మలో దేవుని ప్రసన్నత మీరు పొందుకోవాలని మీ గదిలో ఇంట్లో ప్రశాంతంగా ఈ సమయం మీరు ప్రార్థనలో ఉండండి. పులకింత నా హృదిని తాకినంత, పరము వీడియా పరమేశ్వరుడే నన్ను చేరినంత, నాలో వెలుగు నింపినంత. ఏదో పులకింత నా హృదిని తాకినంత, పరము వీడియా పరమేశ్వరుడే నన్ను చేరినంత, నాలో వెలుగు నింపినంత. ఏదో పులకింత. ప్రభుని తనువుగా మారిన ఈ వేళ, గోధుమాపం ప్రభుని తనువుగా మారిన ఈ వేళ, జీవాహారం ప్రేమాహారం మాకు పంచువేళ, జీవాహారం ప్రేమాహారం మాకు పంచువేళ, నాలో ఆనందపు హేళ. ఏదో పులకింత నా హృదిని తాకినంత, పరము వీడియా పరమేశ్వరుడే నన్ను చేరినంత, నాలో వెలుగు నింపినంత. ఏదో పులకింత. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఈ రోజు నుంచి శుక్రవారం వరకు 5 రోజులుగా
యువతి యువకుల ధ్యాన వడకాన్ని మనము నడిపిస్తూ ఉన్నాం మీకోసం. ఈ సందేశాన్ని ప్రియబిడ్డలారా యువతి యువకులందరికీ మీరు అందించండి. మీ యూట్యూబ్లో, మీ ఫేస్బుక్లో కానీ, మీ సోషల్ కాంటాక్ట్స్లో ఫాదర్ బెన్నీ ఎస్విడి అనే యూట్యూబ్ లింక్ని మీరు అందరికీ పంపించండి. ఒక చిన్న కార్యం, కానీ ఈ ఒక్క ధ్యాన వడకము ఎన్నో కుటుంబాలని, ఎంతోమంది యువతి యువకులకి దీవెనగా, ఆశీర్వాదంగా మారుతూ ఉంది. అలాగే ఈ 5 రోజుల తెలుగు ధ్యాన వడకాన్ని స్పాన్సర్ చేసి సువార్త పరిచర్య లోకవ్యాప్తంగా అందించడానికి మీరు ఒక్కొక్కరు దేవుని పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణను బట్టి మీరు ముందుకు రండి. చేదోడుగా వాదోడుగా మనము కలిసి నిలబడి మన యువతి యువకులను, మన పిల్లలని, మనవడు మనవరాలను దేవుని సన్నిధికి మనం నడిపిస్తాం. ప్రియబిడ్డలారా, ఈ పరిశుద్ధ బలి అయిన వెంటనే మీకు మొట్టమొదటి వాక్య పరిచర్య నెక్స్ట్ వీడియో రెడీగా ఉంటుంది. తప్పకుండా మీరు చూడండి, వడకములో పాల్గొనండి, మీరు ప్రార్థన చేయండి. లేచి నిలబడదామా చివరి ప్రార్థన ఆశీర్వాదం కోసం. దయామయులగువో సర్వేశ్వరా, మీ ఏకైక కుమారుడు మానవ జాతిలో జన్మించ చిత్తగించితిరి. ఈ సంకల్పము ద్వారా మానవులు అత్యద్భుత విధమున మీ నుండి పునర్జన్మము పొందుచున్నారు. మీరు మానవులను మీ కుమారుని భోజనముతో సంతృప్తిపరచుచున్నారు. కరుణించి మీ దత్తత వరము ద్వారా వారిని పవిత్రపరచుడు. పునీత జోకీము అన్నమ్మల ప్రార్థనా సహాయమున యువతీ యువకులను నీ వాక్యమందు ఆత్మయందు నడిపింపుము. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఏలిన వారి మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోను ఉందునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ సర్వేశ్వరుడు మిమ్మందరిని దీవించి సదా సర్వదా చేయి పట్టి నడిపించునుగాక. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో సేవలో జీవించుదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రియబిడ్డలారా, ఈరోజు 3 కుటుంబాలు వారి పేరు వివరాలు ఏమి తెలియచేయకుండా రహస్యంగా ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజను యువతి యువకుల ధ్యాన వడక మొట్టమొదటి రోజును స్పాన్సర్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ 3 కుటుంబాలకి డివైన్ మర్సీ సెంటర్ తరపున బెన్నీ ఫాదర్ స్పెషలీ మీకు థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తున్నామండి. మీకోసం నేను మా 3800 కుటుంబాలు ప్రార్థన చేస్తూనే ఉన్నారు. యేసుక్రీస్తు నామం పేరిట, ఆయన సువార్త పేరిట మీరు చేసిన ఈ పరిచర్య కార్యమును దేవుడు మీకు తన వాగ్దాన ప్రకారం 7 రెట్లుగా ప్రతిఫలముగా మీకు ప్రసాదించునుగాక. బిడ్డలారా, ఈ పూజ అయిన వెంటనే నెక్స్ట్ వీడియో మీకు రెడీగా ఉంటుంది. మీరు ప్రతి టాక్ని మీరు అటెండ్ అవ్వండి. ఉదయం 6 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు, సాయంకాలము 6 గంటల నుండి 8 గంటల వరకు.
Wish you a very fruitful and a successful and a blessed time of retreat. God bless you. Have a wonderful day. మేరీ మాత మా కోసం ప్రార్థించు మేరీ మాత అమ్మా అమ్మా మేరీ మాత మా కోసం ప్రార్థించు మేరీ మాత సిలువా క్రింద నిలబడినట్లే మాతో కూడా నిలబడవమ్మా సిలువా క్రింద నిలబడినట్లే మాతో కూడా నిలబడవమ్మా కష్టము దుఃఖము మము ఆవరింప కష్టము దుఃఖము మము ఆవరింప మా కోసం ప్రార్థించుమా తల్లి మా కోసం ప్రార్థించుమా తల్లి ఆవే మరియా ఆవే మరియా ఆవే మరియా ఆవే మరియా అమ్మా అమ్మా మేరీ మాత నా కోసం ప్రార్థించు మేరీ మాత.